अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, यो अली मदद, क्या हाल है गाइस। आई होप गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रिदावा कैद हो गईया मावा कैद हो गईया बाय मीर हसन मीर नोहे 2024। मीर हसन मीर सर का ये नोहा है भैया। लेट्स से इस नोहे को सुनते हैं। ये जो नोहा है मेरे ख्याल से ये पंजाबी में है, बिकॉज टाइटल से समझ में आ रहा है, तो थोड़ा समझना पड़ेगा भाई सबटाइटल के ज़रिए, बिकॉज पंजाबी मुझे थोड़ी समझती है, एकदम परफेक्टली नहीं समझती है। एंड यस, मैं आज अपना मैंने अपने ग्लासेस लगाए बिकॉज मेरी जो आँख है बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है मेरी आँखों में, बिकॉज चश्मा मुझे पहले से लगा हुआ है। बट हमने जो कल रात को रिएक्शन किया था ना एक तरह से नदीम सर सर अली शनावर, तो मैं लेट नाइट तक जगा रहा, आँखें बहुत दर्द हो रही थी मेरी, इसलिए मुझे ग्लासेस लगा के आज वीडियो पे बैठना पड़ा रिएक्शन करने के लिए। चश्मा मुझे बहुत पहले से लगा है भैया। तो लेट्स से इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो भी बात करेंगे, इस वीडियो का जो लिंक है वो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना। अब इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो भी बात करेंगे। मीर हसन मीर रिदावा कैद हो गईया ते मावा कैद हो गईया। रसन दे विच सकीना दी, रसन दे विच सकीना दी, सदावा कैद हो गईया, सदावा कैद हो गईया, सदावा कैद हो गईया, सदावा कैद हो गईया, सदावा कैद हो गईया। बिरादी लाश ते ज़ैनब ए रोके वैन कर दी सी, ए रोके वैन कर दी सी। दो बावा कट गया गाजी, दो बावा कट गया गाजी, दो बावा कैद हो गया, सदावा कैद हो गया, सदावा कैद हो गया, सदावा सिनाते चार बछड़े सन रुकैया रसिया दे विच, रुकैया रसिया दे विच। इवें उंगल बनी मादी, इवें उंगल बनी मादी, वफावा कैद हो गईया, सदावा कैद हो गईया, सदावा कैद हो गईया, सदावा कैद हो गईया, सदावा कैद हो गईया। ए ज़ैनब रो के कहंदी सी जगा के हश तू आबिद नू, ए ज़ैनब रो के कहंदी सी जगा के हश तू आबिद नू। सिवाले खाक रह गई, सिवाले खाक रह गई, रिदावा कैद हो गईया, सदावा कैद हो गईया, सदावा कैद हो गईया, सदावा कैद हो गईया,
کہ آج جدوں سر موالے دا جدوں سر موالے دا میں کنج ظالم تو سر تیرا میں کنج ظالم تو سر تیرا چھڑاواں قید ہو گئیاں سکینہ ویڑ کر دی سی سکینہ ویڑ کر دی سی میں لگدا ہے سورج دی میں لگدا ہے سورج دی شعاع قید ہو گئیاں قید ہو گئیاں کہ شامی لوگ نہ کھڑ کہ شامی لوگ نہ کھڑ بنی ہاشم دے کنبے دی بنی ہاشم دے کنبے دی اناواں قید ہو گئیاں قید ہو گئیاں قید ہو شامی ہنس کے دے دے شامی صداواں قید ہو گئیاں 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 بھائی صاحب رداوا قید ہو گئیاں تے ماوا قید ہو گئیاں رداوا مطلب جو سر کی چادر ہے وہ قید ہونے کے بعد پھر ان کی جو جتنے بھی مائیں ہے وہ قید ہو گئی. بہت دردناک نوحہ تھا یہ. نوحہ تھا کربلا کے بعد کا جو منظر شام غریبہ جسے کہا جاتا ہے جہاں پہ بیویوں کو قیدی بنا لیا گیا. اس میں جو لائنیں تھیں نا بھائی وہ لٹرلی بہت تکلیف دے رہی تھی. اسپیشلی وہ لائن جہاں پہ بی بی زینب اپنے بھائی سے مولا عباس سے کہہ رہی ہے کہ وہ لائن تو مجھے پراپر یاد نہیں آ رہا بٹ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے 2 بازو قلم ہو گئے نہ ہمارے 2 بازو قید ہو گئے. یہ جو لائن تھا نا کہ 2 بازو کٹ گئی یا 2 بازو قید ہو گئی ایسے کچھ تو لائن تھا. وہ کیا لائن تھا یار. لٹرلی سوچو وہ کتنا تکلیف وہاں پہ ہوا ہوگا اس وقت جب بی بی زینب نے یہ لائن مطلب ازیوم کر کے دیکھو خود ہی کہ اس طرح سے وہ سوچ رہی ہوں گی کہ جو ہمارے 2 ہاتھ ہمارے لیے تھے ہماری سیکیورٹی کے لیے تھے ہماری حفاظت کے لیے تھے وہ اب نہیں رہے. اب نہ ہمارے 2 ہاتھ جو وہ قیدی بن گئے ایک طرح سے ان کو اس طرح سے ہتھ کڑیوں میں کہہ سکتے ہو تم باندھ کے ان کو لے جایا جا رہا ہے. اس طرح سے وہ لائن تھا. دین جو ایک اور لائن تھا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو لے کے اس نوحے میں جو لائن چل رہی تھی نا کہ قید ہو گئی یا ہر ایک چیز قید ہو گئی یا اینڈنگ میں جہاں پہ بی بی سکینہ نے کہا کہ سورج کی کرنیں بھی قید ہو گئی ہے جہاں پہ وہ اپنے زندان میں ایک طرح سے ماتم کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ سورج کی کرنیں بھی قید ہو گئی ہے. مطلب وہ اتنے اندھیرے میں ان کو رکھا گیا لٹرلی وہاں پہ سورج کی کرنیں تک نہیں آ رہی ہے. اس طرح کا یہ لائن ہوگا نا کیونکہ سورج کی کرن تک وہاں پہ نہیں آ رہی اتنے اندھیرے میں ان کو رکھا گیا. ان کو اتنا ڈر لگ رہا ہے بیکاز تم نے سنا ہوگا کہ سب کو ایک الگ زندان میں رکھا گیا سوائے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو ان کو اکیلے ایک اندھیرے زندان میں رکھا گیا تھا وہاں پہ. سوچو کتنا تکلیف ان کو وہاں پہ ہو رہا ہوگا. بہت چھوٹی بچی تھی یار. اتنے چھوٹے بچے کو اتنے اندھیرے میں رکھا گیا جہاں پہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے جہاں پہ وہ ماتم کر رہی ہے نا. بی بی رقیہ جو ہے بار بار مولا غازی عباس علیہ السلام کو دیکھ رہی ہے کہہ رہی ہے کہ میں کیسے دیکھوں تمہیں تمہارے سر کو نو کے نیزے پہ سوار میرے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے میں ایک طرح سے کیسے تمہیں چھڑاؤں.
इस तरह से लाइक बहुत सारे लाइनें थी, मैं समझ गया हूँ, लेकिन ये नोहा लाइक बहुत सारे पंजाबी नोहे मुझे समझ में नहीं आते, बट ये नोहा समझ में आ गया कि शाम गरीमा पूरा एक्सप्लेन करा गया है भाई साहब किस तरह से। मौला सज्जाद की बात, यहाँ पे खुतबे की बात करी गई थी, बीबी ज़ैनब की बात, बीबी रुकैया की बात, उम्मे रबाब की बात, उम्मे क्या नाम था उनका, मौला गाजी अब्बास की मदर का, उम्मे कुछ तो नाम था, उनकी भी इसमें बात करी गई है। यस, समझ में आ गया, पूरा क्लियरली समझ में आ रहा है कि शाम गरीबा के बाद किस तरह से लाइक कैदी जो बीबी को बनाया के ले जाया जा रहा है, इस तरह से पूरा एक्सप्लेन करा गया भाई साहब इसमें। तो यस, ये था नोहा मीर हसन मीरसर का। इस वीडियो का जो लिंक है वो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, या मदद लब्बैक या